할렐루야, 성도 여러분 반갑습니다. 10월 둘째 주 주일 예배 하나님 앞에 올려드리겠습니다. Hello, welcome everyone to our Sunday service and start our Sunday service right now. 올해 주제 함께 제창하시고 하나님께 경배와 찬양 올려드립니다. Let's all say our slogan today and also praise the Lord together. 그리스도의 향기를 나타내자. 하나님께 경배와 찬양으로 영광 올려드리십시다. So glorify the Lord together. We are the room. Christ Jesus, and we are the letter of Christ Jesus. Thanks to God, who in His triumph spread His fragrance through us, so the world will know true life in Christ the Lord. So the world will know true life in Christ the Lord. We are the Roma. We are the Roma. Christ Jesus, and we are the letter of Christ Jesus. Thanks to God, when His triumph spread His fragrance through us, so the world will know true love in Christ the Lord. So the world will know true love in Christ the Lord. We are the Roma. We are the Roma. Christ Jesus, and we are the letter of Christ Jesus. Thanks to God, when His triumph spread His fragrance through us, so the world will know true joy in Christ the Lord. So the world will know true joy in Christ the Lord. So the world will know. So the world will know true joy in Christ the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing
before. Oh, my soul, I worship your holy name. Your righteous love, your slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For us, your goodness, I will keep on saying. Sorry, 죄송합니다. this is like my first time. Sorry, it's like my first time. Okay. You're rich in love. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on saying. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. One more time, bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Lord, I worship. Lord, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. God's able. God is able. He will never fail. He is Almighty God. Greater than all we see. Greater than all we ask. He has done great things. Lift it up. Lead in the grave.
God's with us. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we know. He has our strength lifted up, created the grave, raised to life, for God is able. In His name we'll overcome. Oh, the Lord, for God is able. God's with us. God is with us. He will hold me for. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened arms. He will never fail us. He will never fail us. God's with us. God is with us. He will hold me for. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, for God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. Lift it up. Created the grave. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. 하나님의 능력으로 세상을 창조하시고 주관하시며 세상의 모든 것을 잊지 아니하시고 하나님의 때를 따라 풍성하게 공급하시며 하나님의 아버지로 모심을 감사합니다. 하나님, 죽을 수밖에 없는 저희들 구원하셔서 하나님의 자녀로 살게 하심을 감사합니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다 고백하시니 믿음의 선배를 저희가 기억합니다. 코로나 팬데믹으로 여러 가지 변하고 불편한 상황이지만 이 또한 하나님께서 능력 주시는 자 안에서 이기게 하시는 그 믿음으로 우리가 잘 견디게 하실 줄 소망 가운데 참고 인내하며 지혜롭게 살아갈 수 있도록 주여 한 사람 한 사람들의 마음과 심령을 주님 주장하여 주시옵소서. 불평과 원망의 말이 합당치 않다 하셨는데 저희들의 입술을 돌이켜보면 하나님께 감사하지 못하고 살았습니다. 나를 사랑하고 나의 옆에서 나를 사랑하는 사람들을 사랑하고 섬기지 못했습니다. 정치와 경제와 세상을 향해 불평하고 불만하고 원망하고 살았음을 주님 앞에 고백합니다. 너희는 하나님의 성전이라 하셨는데 내가 너희와 함께 살기 위해서 너희를 구속하셨다 하셨는데 저희가 얼마나 성전으로 살아드리든지 하나님 부끄럽고 주님 앞에 저희들의 거룩하지 못했던 삶을 하나님의 주인으로 삼지 못했던 삶들을 고백합니다. 아버지 하나님, 저희 예배드립니다. 저희 신앙의 고백이요, 저희 사랑의 고백이요, 또 하나님 앞에서 하나님의 뜻대로 선하게 살기 위한 선한 결단과 아버지 하나님께 능력을 기름 부음하는 시간으로 축복하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 세상은 하나님의 영광에서 창조되었습니다. 인간의 쾌락이나 인간의 만족이나 하나님이 인간을 아버지 하나님 섬기기 위해서 구속하신 것이 아니라
저희가 하나님께서 택하고 부르셔서 하나님의 영광을 찬미하며 살기 원하셔서 택하셨사오니 저희 아버지 하나님 신앙의 가장 기본을 다시 한번 회복하는 성도들에게 도와주시옵소서. 다시 한번 주님 앞에 간구합니다. 원망이나 불평이나 아버지 정죄하는 저희들의 악한 마음과 언어를 주님 바꿔주셔서 감사하고 찬양하고 아버지 서로 섬기며 서로 아버지는 세워주는 언어로 하나님께 영광 돌리고 이웃들을 아버지 이렇게 세울 수 있는 능력의 신앙인으로 축복하여 주시옵소서. 이 시간 아버지 하나님 말씀으로 기름 부어 주시옵시고 우리 한 사람 한 사람 정말로 우리의 마음이 어디에 있는지 하나님을 얼마나 우리가 아버지 사모하며 살아가는지 아버지 하나님 뜻 가운데 하나님의 계획 가운데 하나님의 선하신 모든 능력 가운데 저희들을 바로 세워 주시옵소서. 우리의 영이 하나님을 위해서 기뻐하고 충만하게 축복하시길 바라고 우리 구 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. Everybody all together, Lord's Prayer. 주기도문 함께 하십니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘. 먼저 오늘 찬양을 인도한 우리 도미닉 형제를 위해서 감사와 격려의 박수 한번 Let's give a kind of encouragement to our brother Dominic who led our worship today. 저희 교회가 개척해서 시작할 때에 도미닉 형제가 예수님을 안 믿은 상태로 저희 교회를 나왔었습니다. When our church started and Dominic started to come to our church, he wasn't a believer yet. 저희 교회에서 예수 믿고 구원받고 이제 침례도 받았습니다. Yeah, but now he accepted Jesus and he was baptized and he's now serving. 그런데 여기 지금 찬양팀이 도미닉 하나만 남겨도 지금 다 출장 중에 있어요. 출장 중에 있어요. Now the whole praise team is out of town and only Dominic was here. 혼자 기타를 치면서 지금은 찬양을 인도한 게 처음. Yeah, actually, it's the first time he's leading by himself with the guitar. 그런데 너무너무 아주 그냥 모범적으로 찬양을 인도해서 저도 따라가는데 아주 열심을 다했습니다. Yeah, so he just led us, just great assignment. So I was also really excited to worship the Lord together. 갑자기 컴퓨터가 꺼졌어요. And even when the computer, 도미닉 형제가 멈췄는데 even when 우리 the screen, 성도님들이 다 멈춰주셔서 잘 따라주셔서 감사합니다. even all the members also stopped together. 제가 찬양을 하면서 느꼈던 것은 참 교과서적인 찬양을 인도한 것에 참 은혜가 됐습니다. I remember when I used to worship, and then we used to be really follow like a very structured worship. 오늘 이 찬양 인도를 위해서 얼마나 연습했을까요? 얼마나 기도하면서 준비했어요? How much have Dominic really prepared for this worship and prayed for it? 혼자서 했었어야 하는데 우리도 같이 있었고 우리 찬양을 하나님께서 받으시고 우리 주님이 함께 임만을 하신 줄로 믿습니다. It was not just himself, just him leading worship, but all together we all worship the Lord together. I believe that the Lord received our worship. 우리 도미닉 형제를 위해서 계속 기도해 주십시오. So please pray for Brother Dominic. 지금 현재는 게이트웨이의 신학원에서 이렇게 신학 MDB 과정을 공부하기 위한 준비 공부를 하고 있습니다. So he's preparing to go to the seminary and doing other studies right now. 도미닉의 전공인 댄스와 찬양으로 하나님께 영광을 돌리는 그런 사역자로 하나님께서 세워주시도록 여러분이 함께 꼭 기도해 주십시오. Let's also all pray that the Lord will really raise him to use his dance and worship as a ministry to serve the Lord. 이 시간 하나님 앞에 헌금과 예물 올려드립니다. 나의 모습, 나의 소유 함께 찬양 올려드리겠습니다. Let's have a time of offering, so let's all sing together. Offer my life. 나의 모습, 나의 소유
사용하옵소서. 내가 하늘만 행하는 주를 찬양하며 내 죄물 나라마다 주소서. Things in the past we didn't see, wish I didn't know that I used to please her. All of my arms, all of my legs, my heart and my hands, I like to show you. 나의 작품만이 everything I 하여 사용하옵소서. 내가 하늘만 행하는 찬양하며 as I pledge and sacrifice. 나라마다 주소서. 나라마다 주소서. 나라마다 주소서. 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저희들이 하나님 앞에 산제물로 나아올 수 있도록 우리의 삶을 주장하시고 이곳까지 인도하신 하나님을 찬양합니다. 하나님께서 모든 것을 주셨기에 하나님의 것으로 구별하며 믿음으로 하나님 앞에 10의 1조를 올려드립니다. 우리의 삶의 이 모습 저 모습, 이 모양 저 모양으로 감사할 수 있는 조건들을 발견할 수 있도록 우리의 눈을 열어주신 하나님 감사합니다. 순간순간 고비 때마다 하나님의 은혜 아니고 하나님 돌보심이 없으면 이곳까지 올 수 없었음을 고백하면서 하나님 앞에 감사의 예물을 구별하여 올려드립니다. 저희들이 먼저 예수 믿고 이렇게 구원받고 하나님 앞에 예배드리고 하나님 나라와 복음을 위하여서 살아드릴 수 있는 하나님의 사람들로 세상을 향한 그리스도의 향기요 하나님의 대사로 저희들을 사용하여 주셔서 감사합니다. 또한 우리에게 맡겨주신 재물 가운데 구별하여 영혼을 건지고 하나님 나라가 확장되는 일에 선교와 구제의 예물로 주 앞에 구별하여 올려드리오니 아버지 기뻐 받아 주시옵소서. 귀한 예물을 받으시고 쓰여지는 곳곳마다 하나님의 은혜와 영광과 능력이 나타나게 하여 주시옵소서. 예물을 드린 귀한 성도들의 삶을 하나님께서 친히 간섭하시고 권능의 손으로 붙잡아 주시옵소서. 모자라고 부족한 성도에게는 하나님 채워주시고 풍성하게 하시고 나누어 쓰고도 넘치도록 하나님 채워주시옵소서. 병든 자는 고쳐주옵소서. 연약한 자는 강건케 하여 주옵소서. 세상의 삶과 다른 일에 묶여져 있는 자는 풀어주셔서 예수님께 매이게 하시고 하나님을 바라다보는 인생 되게 하여 주시옵소서. 우리의 가정과 삶과 일터와 사업체와 직장을 하나님께서 책임져 주실 때에 하늘로부터 내려오는 놀라운 은혜와 하나님의 복이 넘치게 하여 주옵소서. 귀한 예물 받아주신 하나님께 감사하옵고 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 교회 소식을 알리겠습니다. 우리 출타 중에 있는 가정들이 있죠. 우리 바나비 전도사님 가정, 또 제임스 박 성도님 가정. 아마 카톡방에 어떻게 지내고 있는지 사진이 올라왔죠. 잘 지내고 안전하게 건강하게 돌아오실 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. Let's pray for those who are out of town, especially Pastor Barnaby, Christine, and all of the family. They're out of town. 그리고 계속 회복을 위해서 기도해 주실 분이 있는데 우리 박수영 성도님, 한국에 있는 미셸 성도님, 그리고
주시고 최승희 성도님 로즈 자매 위해서 기도해 주시고 오늘 로즈 자매가 지금 이렇게 왔습니다. 우리 한번 환영합니다. So welcome, Sister Rose. Pray for those who need restoration. 계속 기도해 주십시오. 건강하게 잘 아기를 출산할 수 있도록 여러분이 계속 기도해 주시기 바랍니다. Also to pray for their health and especially to have a safe delivery. 장규리 성도님은 계속 기도했는데 지난주에 전화 신방했더니 이제 몸이 다 회복되셨어요. 그래가지고 지금 운동을 하고 계시더라고요. 여러분의 기도에 감사를 드린다고 말씀 전해 주셨습니다. Brother John, then we prayed for him last week. Now he's just fully recovered and he's been out even exercising. So he told us to just say thank you to all the church. 오늘 친교 식사는 우리 조영준 성도님을 추모하시면서 우리 조순희 성도님 가정에서 준비해 주셨습니다. 감사드립니다. 특별히 우리 조순희 성도님도 강건함을 위해서 또 제니가 또 하나님 앞에 앞으로 직장 구하는 일, 믿음 생활을 잘할 수 있도록 여러분이 기도해 주십시오. So food provided was provided to our sister Joe. That prayed. So thank you for serving us, and also let's continue to pray for her and the whole family, especially for Jamie. That also did a good job. 오늘 이 앞에 제가 말하는 거 통역하는 분은 저에게 새로운 분이 아니십니다. I'm not a new member of this church. 영어부에 말씀을 증거하러 오신 정성호 목사님이십니다. 감사합니다. 한번 박수 한번 쳐주시죠. Pastor Song, who came to preach to the English congregation. 정 목사님은 여기 가까운데 산마테오의 새누리 선교교회 침례교회 부목사님으로 사역하고 계십니다. I've been serving at the Korean Mission Church in San Mateo. 자, 이제 다른 관고는 주보를 참고하시기 바라고 영어부는 일어나서 영어부로 가셔서 말씀 듣고 또 한어부는 또 여기서 말씀을 듣는데 가기 전에 우리 함께 기도하십시다. 우리 기도할 것은 우선 전 세계를 위해서 놓고 기도하십시다. 코로나 팬데믹 상황을 하나님 가라앉혀 주십시오라고 기도해 주시고 또 전 세계의 모든 나라들이 나라가 패권을 갖는데 열심을 내지 말고 서로 연약하고 어려운 나라들을 섬기는 나라들, 윈윈하는 나라들 되게 해달라고 위해서 기도해 주시고 특별히 미국을 위해서 기도하실 때에 우리 캘리포니아 남가주에서 지금 기름이 유출돼 가지고 해안이 지금 막 오염이 되고 있습니다. 하나님 이 일을 신속히 해결할 수 있게 해주십시오. 캘리포니아 지금 가뭄으로 아주 고생하고 있습니다. 하나님 물을 공급해 주십시오라고 여러분이 기도해 주시고 또 우리 대한민국을 위해서 또 미국을 위해서 기도해 주시고 우리 성도님들 가운데 회복을 위해서 기도해야 될 분들 기도하시고 또 여러분이 영원 구원을 위해서 인도 전도하실 분들을 지금 기억하면서 기도해 주십시오. 써머리에서 하시면 됩니다. So let's pray for. Let's have a time of prayer. Let's also pray for other nations as the nations will also not just to have their own power, but also to help those other countries in need. Let's pray for also all this pandemic to really just to really slow down and that we can have our normal lives again. I also pray for Southern California that have this big oil spill and then we'll be able to recover from there, and also for the drought that we need a lot of rain. And also let's pray also that we will continue to pray for lost souls and those who are around us that really needs to hear the word of God, and we're able to also reach out to them and bring the gospel to them. Okay, let's also pray for that. So pray. 나라와 나라가 서로 자기만을 위한 나라가 되지 않게 하시고 특별히 부유하고 강한 나라, 연약하고 부족하고 가난한 나라들 속에 함께 도와서 위인하는 나라로 세계가 되는 원하는
아버지가 미국 땅에 감옥이 캘리포니아 지역에 들었고 또 캘리포니아 지역 남까지 굉장히 중요하고 우리에게 맡겨주신 이 땅을 잘 받아서 하나님 하늘문을 여시고 또 이 땅에 회복을 받으시고 귀한 대통령과 개혁을 나라의 지도자들 하나님 보시기에 합당한 정력을 받아주시고 우리 조국 대한민국의 대통령을 세우는 하나님 의로운 나라 의로운 백성 의로운 지도자를 주시고 능력하고 힘들고 지치고 하나님 편한 손을 주시고 하나님 이름 하나하나를 주시고 권력의 손으로 붙잡아 주시고 은혜를 주옵소서. 성령의 기도 주시고 하나님 만져주시고 하나님 인사하여 주시고 영혼의 권을 위해서 하나님 가족과 친척과 인제자들을 인정하시고 하나님 앞에 기도하며 은혜를 때 하나님 간절히 주시옵소서. 이 모든 말씀을 존귀하신 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. For all these things in Jesus' name. 아멘. 자, 일어서서 영어부는 영어부로 가시고 또 한어부는 이곳에서 앉으시기 바랍니다. 우리 도미닉 형제가 찬양을 인도하는데 제가 은혜 받았어요. 여러분도 그러셨죠? 처음 해보는데 저렇게 제가 사실 좀 깜짝 놀랐어요. 어제 토요일날 주일날 찬양을 어떻게 할 거냐 그랬더니 내가 합니다 그러는 거예요. 피아노도 없는데 피아노 없이 찬양 인도하기가 굉장히 어렵거든요. 또 기타도 원래 못 쳤었어요. 근데 이렇게 하면서 근데 제가 제일 인상 깊었던 건 박자를 다 그대로 지키는 거예요. 저 같은 사람은 이제 박자를 좀 빨리 하기도 하고 어떨 땐 길게 하기도 하는데 그 박자를 그대로 하는데 그게 제일 은혜가 됐어요. 야, 저렇게 그냥 모범적으로 교과서적으로 하는구나. 참 잘한다 이렇게 생각했습니다. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀 욥기 2장 1절로 13절의 말씀입니다. 구약 성경 761면입니다. 날 사랑하시는 찬송하시고 하나님 말씀 받도록 합니다. 자리에서 함께 일어나십시다. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써 있네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 읽을 때에 우리 모두를 향한 하나님의 사랑의 음성, 은혜의 음성을 생생히 듣기를 간절히 바랍니다. 또 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 서고 사탄도 그들 가운데에 와서 여호와 앞에 서니 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 어디서 왔느냐? 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 땅을 두루 돌아 여기저기 다녔나이다. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내 종 욥을 주의하여 보았느냐? 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느니라. 내가 나를 충동하여 까닭 없이 그를 치게 하였어도 그가 여전히 자기의 온전함을 굳게 지켰느니라. 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 가죽으로 가죽을 바꾸오니 사람이 그의 모든 소유물로 자기의 생명을 바꾸올지라. 이제 주의 손을 펴서 그의 뼈와 살을 치소서. 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까.
여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그를 내 손에 맡기노라. 다만 그의 생명은 해하지 말지니라. 사탄이 이에 여호와 앞에서 물러가서 욥을 쳐서 그의 발바닥에서 정수리까지 종기가 나게 한지라. 욥이 제 가운데 앉아서 질그릇 조각을 가져다가 몸을 긁고 있더니 그의 아내가 그에게 이르되 당신이 그래도 자기의 온전함을 굳게 지키느냐? 하나님을 욕하고 죽으라. 그가 이르되 그대의 말이 한 어리석은 여자의 말 같도다. 우리가 하나님께 복을 받았은즉 화도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 욥이 입술로 범죄하지 아니하니라. 그때 욥의 친구 세 사람이 이 모든 재앙이 그에게 내렸다 함을 듣고 각각 자기 지역에서부터 이르렀으니 곧 대만 사람 엘리바스와 수아 사람 빌닷과 나아마 사람 소발이라. 그들이 욥을 위문하고 위로하려 하여 서로 약속하고 오더니 눈을 들어 멀리 보매 그가 욥인 줄 알기 어렵게 되었으므로 그들이 일제히 소리질러 울며 각각 자기의 겉옷을 찢고 하늘을 향하여 티끌을 날려 자기 머리에 뿌리고 밤낮 7일 동안 그와 함께 땅에 앉았으나 욥의 고통이 심함을 보므로 그에게 한마디도 말하는 자가 없었더라. 아멘. 자리에 앉으실 수 있기를 바랍니다. 욥기의 말씀을 보게 되었습니다. 우리 성도님들이 욥기의 말씀을 볼 때마다 까닭 없는 고난, 이유를 알 수 없는 있겠다 하는 생각이 들었어요. 조건이 없는 기도. 그런데 사실은요, 우리가 받은 사랑, 우리가 받은 구원, 예수님의 십자가를 통해서 우리가 누리는 복은요, 사실 아무 조건 없이 하나님께서 예수님을 통해서 우리에게 거저 주신 것이죠. 우리가 뭐 잘나서, 우리가 뭐 신력 있고 능력이 있어서 구원을 베풀어 주신 것이 아니라 아무런 조건이 없이 우리에게 은혜로 구원을 허락하셨습니다. 그런데 이렇게 아무런 조건 없이 거저 받은 은혜, 구원을 받은 백성으로 살아가는 이 땅에서의 삶은 그렇게 쉽지만은 않습니다. 오늘 주신 말씀에 나오고 있는데 사탄이 어디에 가 있습니까? 하늘나라 천상회의에 가 있습니다. 1장에도 이게 나오죠. 그리고 사단이 가서 일하는 곳은 어디입니까? 하늘 위가 아니라 하늘 아래 땅에 가서 일을 합니다. 우리는 사단에 대해서 생각을 하면 사탄은 거짓말하는 자요, 참소자요, 고소자요, 거짓아비고 우리 예수 믿는 하나님의 백성들이 하나님을 믿지 않고 하나님을 떠나서 등 돌려서 배반하도록 해가지고 하나님의 영광을 가리는 일을 하는 게 사탄입니다. 그렇게 사탄이 하늘나라 천상회의에 하늘 천사들과 모이는 자리에 같이 나와 있다는 것입니다. 그러니까 이 사탄은요, 우리가 알기에는 타락한 천사인 것이 분명해요. 그런데 하나님께서 이 사탄이 하늘에 있을 때는 그 천상회의에 사탄을 하나님이 사용하시고 모임에 들어오도록 허락하신 것을 보십시오. 이걸 보면은요, 하나님이 사탄도 다스리고 주관하고 계신 것을 우리가 확인하게 되니까 사탄의 권세나 사단의 계획이나 능력이 있는 것에 대해서 우리가 두려워할 것이 전혀 없다는 것이죠. 그런데 그 사탄은요, 이렇게 하늘나라의 천상회의에 참여해서 그가 하는 일이 뭡니까? 보니까 오늘 하나님이 물어보지 않습니까? 사탄아, 내가 어디 갔다 왔느냐? 어디서 왔느냐? 이거 어디 갔다 왔느냐? 사탄이 대답합니다. 땅을 두루두루 여기저기 다녔습니다. 왜요? 사탄이 왜 하늘에서 있지 않고 땅에 와서 땅에서 자기의 실력과 능력을 발휘하러 내려온 거죠. 여기저기 돌아다니고 두루루도 찾아다니고
제가 새벽 말씀에 그런 표현을 했는데, 우리가 이 사단이 잘하는 일이 뭐냐면요, 하여튼 성도를 넘어뜨리고 하나님과 멀어지도록, 떠나도록 하는 일이에요. 그러기 위해서 두루두루 찾아다니고, 삼킬 자를, 넘어뜨릴 자를 보고 넘어뜨리는 거죠. 그래서 우리가 신앙생활 하면서 우리가 좋은 목적, 좋은 만남을 위해서, 복음 증거를 위해서 두루두루 여기저기 다니는 것은 참 좋습니다. 성도님들이 잘못하면 여기저기 두루두루 다니면서 잘못된 일을 할 때가 있어요. 시작은 그렇지 않게 했는데 말을 하나를 꺼내다 보면 말에 말이 붙어가지고 남을 험담합니다. 남의 안 좋은 것을 막 이야기하면서 좋아하기도 하고, 그것을 멈추지를 못하고 시간 가는 줄을 모르고 계속 만나고 다닐 수 있다는 거예요. 근데 이게 그냥 우리가 그것을 좋아하니까 한다라고 넘어갈 일이 아닙니다. 사단이 제일 잘하는 일이 두루두루 다니고 여기저기 살피면서 누군가의 험담을 하는 겁니다. 그러니까 우리가 그런데 성도들이 익숙해지는 것은 사단의 안 좋은 모습을 닮아가는 것이라는 거예요. 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면요, 우리가 하나님의 거저 주시는 조건 없는 사랑으로 은혜를 받고 구원받았는데 이 땅에서 살아가는 삶은 그렇게 단순하지 않다는 거예요. 우리가 몰라도 보이지 않는 영적인 전쟁이 일어나고 있는 겁니다. 우리는 하나님께 거저 받은 은혜, 조건 없이 받은 사랑과 구원을 가지고 그것을 전하고 그 냄새를 풍기고 살아야 하는데, 우리가 그렇게 하지 못하도록 우리를 넘어뜨리는 자가 사단이 열심히 일하고 있더라는 거예요. 그것은 영적인 전쟁입니다. 사단은 이 하나님께서 정말 신뢰하고 하나님이 너무나도 자랑스러워하시고 뿌듯한 동방의 의인, 믿음의 사람 욥을 오늘 욥기 1장에서도 넘어뜨렸어요. 그리고 2장에 와서도 자기가 실패했어요. 욥이 모든 재산을 잃고 자녀들을 다 잃었는데도 욥이 하나님 앞에 신앙을 지켰죠. 온전하고 정직하고 하나님을 경외하고 악에서 떠나고 믿음으로 하나님 앞에, 하나님이 아무 조건을 하나님 앞에 원하지 아니하고 믿음으로 견디어냈더라. 그래서 저는 오늘 욥의 믿음을 보면서 제가 이름을 붙여준다면 조건이 없이도 믿는 믿음의 소유자, 이 사람이 욥이라고 저는 이름을 붙여주고 싶습니다. 사단의 공격은 집요합니다. 의로운 믿음의 백성들, 하나님의 종을 공격해서 하나님을 떠나게 하고 하나님을 부인하고 배반하도록 합니다. 그래서 그것을 통해서 하나님의 영광을 가리고 자기 뜻대로 자기가 조종하고 계획한 대로 됐다고 하면서 자신을 높이고 스스로 좋아하는, 높아지는 자가 바로 사탄이라는 거예요. 베드로전서 5장 8절에 베드로 사도는 우리에게 이렇게 전합니다. 근신하라, 깨어 있어라. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루 다니면서 삼킬 자를 찾는다 라는 거죠. 그래서 오늘 이 욥을 보면서 우리가 조건 없는 믿음은 어떤 모습일까요? 어떤 모양일까요? 라는 것을 질문하면서 들어갑니다. 3절 말씀을 보니까 여호와께서 사탄에게 이르시되 나의 종, 내 종 욥을 주의하여 보았느냐라고 물어보세요. 이 하나님께서요, 나의 종, 내 종이라고 부르는 것은 이 욥이 살았던 시대가 아브라함이 살았던 시대입니다. 그러니까 하나님께서 내 종 아브라함, 내 종 요셉, 내 종 다윗, 이렇게 내 종 다니엘, 이런 하나님이 정말 믿고 신뢰하는 사람들에게 내 종이라는 표현을 쓰셨어요. 여기 욥에게 나의 종 욥을 눈여겨서 보았느냐. 네가 벌써 첫 번째 시험으로 그를 넘어뜨리려고 했지만 그가 그것에 온전하고 정직하고 하나님을 경외했다. 그리고 악에서 떠난 자가 세상에 없다. 네가 나를 충동해서, 물론 하나님이 사단의
충동에 넘어간 것이 아니죠. 하나님이 자신 있으시니까 그렇게 해봐라 라고 욥을 시험에 들도록 그냥 두신 것이죠. 그가 여전히 자기의 온전함을 지켰다라고 하나님이 확인해 주고 계십니다. 하나님께 복을 받고 믿음으로 온전하게 조건 없는 믿음으로 살았던 욥에게 고난과 재앙이 찾아왔습니다. 그가 믿음의 사람이었지만, 저의 표현으로 조건 없는 믿음으로 사는 사람이었지만 당황했을 것이 분명합니다. 오늘 성경을 보니까 욥의 아내는 욥에게 뭐라고 말합니까? 차라리 그 조건 없는 믿음 온전하게 지키지 말고 하나님을 저주하고 차라리 죽어라라고 욥의 아내가 말을 하지 않습니까? 그 아내를 욥이 꾸짖습니다. 그리고 하나님만을 의지합니다. 그리고 하나님을 높이는 믿음에 조금도 미동이 없습니다. 조건이 없는 믿음, 우리가 그렇게 살아드리는 것이 간단하지는 않지만 조건 없는 사랑을 받은 우리가요, 하나님께 예수님께 반응해야 될 믿음의 모습은 조건 없이 믿는 것입니다. 하나님 이거 해주시면 내가 이거 할게요. 하나님 이거 해결해 주시면 내가 하나님 앞에 뭐 헌신할게요. 하나님 자녀들의 문제, 내 사업체의 문제, 내 직장의 문제 이것만 해결해 주시면 하나님 내가 교회에 뭐 봉사하고 헌신할게요. 우리가 하나님 앞에 믿음을 표현하는 모습을 보면 거의 다가 다 조건이 달려있어요. 이 모습이 우리는 당연하게 여겨야 될 것이 아니라 당연하지 않게 여겨야 합니다. 우리가 조건 없이 믿음으로 온전히 완전하게 살아낼 수는 없지만 첫 발걸음을 디딜 때부터 하나님 앞에 조건 내걸지 말고 하나님이 조건 없이 내게 은혜로 거저 사랑을 주시고 구원을 베풀어 주셨기에 나도 하나님을 향해서 조건 없이 믿겠습니다 라고 하는 것이 출발점이어야 된다는 거예요. 그런데 그렇게 믿음으로 살아가다 보면 우리가 얼마나 연약하고 부족합니까? 그래서 또 조건을 또 내걸곤 해요, 하나님 앞에. 근데 오늘 욥을 보니까 엄청난 재앙과 고난과 고통을 당했는데도 변함이 없습니다. 조건을 하나님 앞에 내걸지를 않습니다. 하나님 앞에 그대로 해오던 대로 온전하고 정직하게 하나님을 경외하고 악에서 떠나고 범죄를 하지 않았습니다. 제가 오늘 도미닉 형제가 찬양 인도를 하는데 다른 것 다 좋았는데 제일 좋았던 게 그거였어요. 박자를 그대로 그냥 하는 거예요. 그리고 음표에 그 몇 마디가 나오면 그 몇 마디도 계속 쉬었다가 하는 거예요. 저는 빨리 하고 싶어가지고 먼저 나가는데 아직 도미닉 형제가 계속 기타 반주를 하고 있는 거예요. 그러면서 제가 말씀을 저는 준비해 왔습니다. 욥 같다 그러지 않았어요. 모범적으로 교과서적으로 이 반주를 하고 템포도 그렇게 합니다. 욥이 바로 그런 사람이었다는 거예요. 고난과 고통 가운데 흔들릴 수 있었는데 생애 동반자인 아내가 저 정도 얘기하면 그냥 하나님으로부터 좀 돌아설 수도 있었을 것 같은데 욥은 그대로 조건 없이 모범적인 신앙, 믿음의 모습으로 나아가고 있는 것을 볼 수 있습니다. 어떤 누구도 이같이 엄청난 고통과 고난 가운데 두려워하지 않을 사람이 누가 있겠습니까? 그 고통과 재앙의 이유를 이해할 수 있는 사람이 과연 누가 있겠습니까? 그런데 욥은 그런 가운데서도 하나님을 향한 시선을 고정시켰습니다. 이해하고 견딜 수 없는 고통과 재앙 가운데서도 하나님만 의지했습니다. 이것이 욥을 통해서 우리가 도전받고
배워야 할 조건이 없는 믿음. 그래서 우리가 이 조건이 없는 믿음은 무엇이냐면요, 우리를 둘러싼 주변에 사단 마귀와 세상으로부터 오는 집요한 공격에도 하나님만 의지하는 믿음, 하나님께 초점을 두고 하나님만 의지하는 믿음이 바로 조건이 없는 믿음. 이것을 가지고 시작하면요, 우리가 하나님이 모든 것을 가지고 계시고 모든 것을 우리에게 주셨고 모든 것에 우리의 목자가 되시니까 우리가 뭐 두려워하고 겁낼 것이 아무것도 없는 거죠. 그래서 욥이 고난과 재앙 가운데서도 하나님께 시선을 고정하고 하나님을 의지할 수 있었던 것이라고 믿습니다. 바로 그렇게 할 때에 하나님이 고난 중에, 나의 고통 중에도 나와 함께 하신다는 사실을 깨닫습니다. 물론 욥의 경우에 좀 시간이 오래 걸렸어요. 그러나 욥이 하나님이 함께하고 계시구나 라는 것을 나중에 깨닫지 않습니다. 고난의 이유, 재앙의 이유를 욥이 몰랐습니다. 나중에는 다 깨닫게 되지요. 고난의 이유, 재앙의 원인을 깨닫게 하신 하나님의 음성을 듣고 욥이 한 단계 영적으로 성숙해 가는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 우리가 하나님 앞에 믿음을 가지고 나올 때 우리는 참 조건들이 너무 많아요. 그래서 그 조건이 없이 하나님 앞에 조건 없이 주신 그 사랑과 은혜와 구원에 대해서 우리도 조건이 없는 믿음으로 하나님 앞에 출발하고 반응할 수 있는 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 이 조건 없는 믿음으로 살아가는 것을 조금 잘 이해하려면 저는 이렇게 표현을 하고 싶어요. 부모님과 자녀와의 관계로 좀 이해를 하고 싶어요. 자녀들이 부모님이 내게 좋은 환경을 주어서 부모님을 사랑하고 존경합니까? 또 부모님이 내게 좋지 못한 환경과 그 배움의 시간을 주지 않으면 그분이 나의 부모님이 아닌가요? 나에게 잘해주도 못해주고 나에게 많은 것을 주고 또 더 좋은 것을 준다 할지라도 그것 때문에가 아니라 학력이나 재물이나 어떤 환경이나 이것을 부모님이 잘해줘서 내 부모이고 잘못해주면 내 부모가 아닌 것이 아니라는 거예요. 단 한 가지 이유밖에 없어요. 나를 낳아주셨기 때문에 내 부모라는 거예요. 아버지가 부족해도 어머니가 부족해도 내 어머니고 내 아버지라는 거죠. 이 부모와 자녀와의 관계를 생각해 보면 세상에 어떤 자식들이 부모가 나를 잘못해주고 나를 잘 양육 못 시켜줘서 내 부모가 아니라고 하는 자식은 없어요. 그렇다면 우리와 하나님 관계가 그렇다는 거예요. 하나님이 우리를 이 땅에 만들어주셨어요. 그의 형상과 그의 모양을 따라서. 그리고 하나님과의 관계가 죄로 인해서 벌어졌지만 예수 그리스도를 통해서 다시 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨어요. 양자하셨잖아요. 그러니 그것만으로도 우리가 하나님 앞에 조건 없이 하나님을 믿고 하나님께 초점을 맞추고 하나님만 의지할 수 있는 조건 없는 믿음 생활이 가능한 줄로 믿습니다. 오늘 욥이 그것을 우리에게 보여주고 있다는 것입니다. 고린도전서 1장 30절에 나오는 말씀을 우리에게 이것을 이렇게 표현합니다. 너희는 하나님으로부터 났다라고. 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수와 하나님께로부터 나와서 우리에게 지혜와 어려움과 거룩함과 구원함이 되셨다라고 말합니다. 하나님께로부터 나왔고 예수님을 통해서 나왔고 우리가 하나님의 백성이요 하나님의 자녀이기 때문에 우리가 하나님 앞에 조건을 달지 않는 믿음으로 욥과 같이 살아갈 수 있는 성도들로 세상에 귀한
빛이 되시고 기감이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 오늘 주신 말씀을 저는 준비하면서 참 조건이 없는 믿음, 나도 그렇게 못 살아요. 저도 그렇게 실패하고 사는데 오늘 본문을 통해서 조건이 없이 믿음으로 하나님을 바라보자라는 말씀을 전하면서 구체적으로 욥에게 배울 수 있는 실천하는 조건 없는 믿음 무엇일까요? 오늘 9절과 10절에 나오는 내용을 보니까 아내가 욥에게 하나님을 저주하고 차라리 죽어라라고 말하잖아요. 그런데 그 하나님 앞에 그 믿음 지키는 게, 온전한 믿음 지키는 게, 조건 없이 믿음 생활하는 게 그렇게 대단하냐, 그거 좀 버려라라고 아내가 이야기하는데 욥의 반응이 어땠습니까? 아내여, 당신이 하는 말이 어리석은 여자가 말하는 것 같도다. 어리석은 거다 말합니다. 그리고 욥이 뭐라고 말합니까? 우리가 복을 받았은즉 화도 받지 않겠느냐. 그리고 그는 하나님 앞에 입술로 범죄하지 않았습니다. 이 모습을 보면서 참 우리가 조건이 없는 믿음으로 살아가는 것의 실천 부분에 가장 조심해야 될 것이 뭡니까? 입이라는 겁니다. 입술이라는 것입니다. 모든 어려움, 모든 고난 가운데 입술의 문을 지키는 믿음이 조건 없는 믿음의 첫 입술로 범죄하지 않는 것이 조건 없는 믿음 생활을 살아가려고 하는 성도의 첫 번째 관문, 입술의 문을 지키라는 것입니다. 바로 옆에 있었던 아내, 그 아내도 사실은 자녀들을 다 잃었습니다. 남편 욥이 가지고 있던 재산도 아내의 재산이기도 했죠. 아내도 그걸 다 잃었습니다. 아내는 뭐라고 말합니까? 아내도 분명 믿는 사람이었을 것 같아요. 근데 아내는 뭐라고 말합니까? 하나님 저주해라. 그리고 하나님 떠나라. 그 온전한 믿음으로 산다는 게 뭐 그렇게 중요하냐. 자녀도 다 잃고 재산도 다 잃어버렸는데 그게 뭐 그렇게 중요하냐. 라고 하나님을 떠난 듯한 모습을 우리가 보게 됩니다. 아내가 뭐 했습니까? 입술로 범죄했습니다. 입술로 하나님 앞에 범죄했고 입술로 남편 된 욥에게 또한 범죄한 것은 마찬가지입니다. 그래서 우리가 이 조건이 없는, 그러니까 아내의 입장에서는 내가 가지고 있는 재물들, 내가 낳은 자녀들을 다 잃어버렸기 때문에 그 조건이 없어지면 하나님을 떠날 수 있다는 거예요. 입술로 범죄하는 거죠. 그리고 이 입술로 범죄하는 자의 대표자가 누구냐면 오늘 본문 가운데 나오는 사탄입니다. 항상 두루 여기저기 찾아다니면서 말로 넘어뜨릴 자, 고소할 자를 찾는 게 사단의 아주 중요 임무. 그러니까 말로 범죄하는 거죠. 오늘 사단이 4절과 5절에 무슨 말을 하냐면요. 가죽으로 가죽을 바꾸오니 사람의 모든 소유물로 자기 생명을 바꾸올지라. 하나님이 손을 펴서 욥의 뼈와 살을 치소서. 그리하면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠습니까? 라고 말합니다. 첫 번째 사단이 하나님께 참소할 때는 뭐라고 그랬냐면요. 그 재물을 하나님이 지켜주시고 하나님이 욥을 복주시고 울타리를 쳐주시니까 그렇게 욥이 하나님을 경외하지 않습니까? 제가 1장에 나오는 내용을 다시 한번 좀 확인해 볼게요. 1장에 사탄이 여호와께 대답합니다. 어찌 까닭없이 하나님을 경외하겠습니까? 그와 욥과 그의 집과 그의 모든 소유물에 울타리로 하나님이 두르심이 아니니까. 그가 하는 일을 하나님이 복되게 하시고 그의 소유를 넘치게 하셨음이기 때문에 그렇습니다. 하나님 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치십시오. 그리하면 틀림없이 주를 향하여 입을 벌려서 욕하지 않겠습니까? 이 1장에 나오는 내용이에요. 그런데 그게 실패로 돌아갔어요. 사단마귀가. 사단마귀는 실패해도 창피함을 몰라요. 하나님 옆에 또 가서 4절과 5절에 말씀하잖아요. 하나님, 첫 번째는 하나님이 자식과 재물만 치게 하셨으니까 그것만 빼앗으면
하나님을 배반하고 말로 범죄할 것인데 욥의 몸을 직접 한번 쳐보십시오. 그러면 틀림없이 하나님을 욕하고 입술로 범죄할 것입니다. 사단이 우리를 꼬드기는 게 뭡니까? 조건 없는 믿음으로 살아가는 하나님의 성도들을요, 말로 범죄하게 하는 거예요. 입술로 하나님의 죄를 범하게 하는 게 사단의 특기라는 거죠. 이 영적인 전쟁에서 우리가 이겨내야 한다는 것이에요. 욥이 그것을 이겨냈습니다. 입술로 범죄하지 않았습니다. 그는 어떻게 했습니까? 입술로 오히려 하나님을 높이는 말을 했습니다. 할렐루야죠. 1장에 나오는 말씀을 보면 자녀들이 죽고 재산이 다 없어졌다고 할 때 욥이 한 말이 나오지요. 내가 알몸으로 왔으니까 돌아갈 때도 알몸으로 돌아간다. 주신 분도 하나님이시니까 거둬가는 분도 하나님이시다. 그러니까 그 하나님의 이름을 높이고 찬송할 때 그리고 예배했습니다. 이게 조건이 없는 믿음으로 살아가는 성도의 모습인데 우리가 그 표현 제일 중요한 것이 뭐예요? 입술을 단속해야 된다. 우리 입을 단속해야 된다. 이게 욥처럼 조건 없는 믿음을 살아가는 성도의 모습. 그는 하나님을 향하여서 입을 열어서 원망하지 않았어요. 하나님 앞에 입을 열어서 범죄하지 않았어요. 오히려 입술을 열어서 하나님의 주권을 인정했습니다. 그리고 하나님의 이름을 높였습니다. 그가 찬송하고 믿음의 고백을 오히려 하나님께 드리는 것을 오늘 본문 가운데서 우리가 볼 수가 있습니다. 사랑하는 성도, 우리가 조건을 달고 하나님 앞에 제 표현을 양해하고 들으십시오. 마치 딜을 하는 것 같이, 하나님과 거래하는 것 같이, 하나님 이거 해주시면 이거 하겠습니다라는 믿음으로 출발하는 것이 아니라 하나님 아무것을 주시지 않으셔도 하나님이 나의 아버지십니다. 나는 하나님의 자녀입니다. 그래서 하나님만 의지하고 하나님만 바라다 봅니다 라고 하는 것입니다. 고난 중에 고통 중에 먼저 우리의 입술을 지켜달라고 기도해요. 우리의 입술, 우리의 입으로 나오는 말은 어디 찬 것이 나오죠? 생각과 마음에 가득 찬 것이 나오죠. 그렇죠? 그래서 그게 있는데 물론 그것도 하나님 앞에 우리가 회개해야 할 것이지만 말로 나오고 나면 이게 영향력이 터지죠. 나 주변에 있는 사람, 다른 믿음의 사람들에게 악한 영향을 끼치기 때문에 입술을 지켜야 해요. 그래서 우리가 신앙생활 하면서 제일 조심해야 할 것이 입조심 말조심. 내가 경험한 거, 내가 마음 아픈 거, 내가 뭐 상처받은 거 이런 것을 내 가슴에 놓고 하나님 앞에 기도하면서 말하는 거는 참 좋아요. 그런데 그것을 다른 사람들이 들어서 악영향을 끼쳐서 하나님을 떠나고 믿음에서 멀어지도록 하는 것은 하나님 앞에 범죄예요. 그래서요, 입술로 하나님을 원망하고 주변 사람들로 불평하게 한다라는 것은 하나님과의 관계가 깨어지고 나서 고통이 더 심해지고 다른 사람들도 하나님을 떠나게 하는 거죠. 이 입술, 우리 혀의 이 아주 악한 모습을 야고보 사도는 3장 6절과 8절에서 이렇게 표현합니다. 혀는 곧 불이요, 불의의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나느니라. 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이다. 이 조건 없는 믿음으로 살아가기를 원하는 성도는 가장 먼저 단속해야 될 것이 입입니다. 혀라는 거죠. 그래서 고통과 고난과 내가 이해할 수 없는
재난과 재앙이 내게 찾아올 때에 제일 먼저 해야 될 것이 나의 입술을 가지고 범죄하지 않도록 내 입술을 경계시키고 단속하는 것입니다. 우리가 잘 아는 하나님이 또 인정하신 그 믿음의 사람 다윗 왕이 시편 41편 3절에서 다윗 왕은 이렇게 고백합니다. 여호와여, 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지키소서라고 기도하고 고백합니다. 조건 없는 믿음으로 하나님 앞에 살아가기를 원하는 모든 성도님들, 다윗처럼 하나님, 내 입술에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지켜주소서라고 하나님 앞에 기도함으로 하나님 앞에 입술로 범죄하지 않기를 바랍니다. 그리고 그래서 하나님께 우리의 시선을 고정시키고 하나님께서 어떤 무엇이나 재물이나 자녀나 어떤 형통한 것을 주시지 않으셔도 하나님만 의지하고 하나님만 붙들고 살아갈 수 있는 믿음의 좋은 본이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 오늘 욥을 보면서 저도 다시 한번 확인했습니다. 조건 없는 믿음으로 살아가는 것이 가능합니까? 불가능합니까? 가능합니다. 욥이 우리에게 그것을 보여줬다라는 것. 조건이 없는 믿음은 무엇보다도 하나님이 인정하는 믿음. 하나님이 욥을 온전하고 정직하고 하나님을 경외하고 악에서 떠나고 죄를 범하지 않은 나의 종이라고 하나님이 인정하시는 그런 믿음의 사람으로 여러분이 굳게 서시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 믿음은 하나님이 주시는 복이나 하나님이 주시는 어떤 재물이나 어떤 형통함 때문에 믿는 것이 아님을 욥이 보여주고 우리에게 증명했다라는 것입니다. 아무쪼록 조건이 없는 믿음으로 집요한 사탄의 공격, 세상의 유혹에도 하나님만 의지하고 신뢰하는 믿음으로 살아가시고 승리하며 하나님께 영광을 올리시기를 바랍니다. 모든 어려움과 우리가 이해할 수 없는 상황에도 제일 먼저 입술의 문을 지키시고 파수꾼을 세우시면서 조건 없는 믿음의 삶에 성공하시는 성도님들로 쓰임받으시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 기도하십시다. 하나님, 참 죄송스럽습니다. 하나님은 거저 은혜로 조건 없는 사랑으로 우리를 자녀 삼아 주셨는데 우리는 그 조건 없는 사랑에 항상 조건을 달고 믿음 생활을 하려고 하였습니다. 이와 같은 반응을 당연하다고 생각하면서 살았던 저희들을 용서하여 주시옵소서. 오늘 욥을 통하여서 조건 없는 믿음으로 하나님 앞에 살아드리는 모습을 보여주신 하나님 감사합니다. 다시 한번 우리들도 하나님 앞에 조건을 먼저 내세우지 않고 나를 자녀 삼아주신 하나님의 은혜와 사랑에 감격해서 조건 없이 믿음의 삶을 살아가고 정진하는 주의 백성들이 되기를 간절히 원하며 기도합니다. 먼저 우리의 입술의 문을 지킬 수 있는 사람들을 하나님 도와주시옵소서. 기도할 때에 하나님 성령 하나님 도와주셔서 우리의 입술의 문을 필요할 때만 말하고 적절하게 쓸 수 있는 지혜로운 사람들 되게 하여 주시옵소서. 이 일로 하나님께는 기쁨이 되고 세상에 있는 많은 사람들에게는 도전과 은혜와 감동을 전하는 하나님의 사람들 그리스도의 대사로 사용하여 주시니 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
오늘 받으신 말씀을 생각하시면서 자리에서 일어나셔서 429장 부르시고 축도로 예배 마치겠습니다. 세상 모든 풍파 너를 흔들어 약한 마음 낙심하게 될 때에 내려주신 주의 복을 세어라. 주의 크신 복을 내가 알리라. 받은 복을 세어 보아라. 크신 복을 내가 알리라. 받은 복을 세어 보아라. 주의 크신 복을 내가 알리라. 세상 근심 걱정 너를 누르고 십자가를 등에 지고 나갈 때 주가 내게 주신 복을 세어라. 두려움 없이 항상 찬송하리라. 받은 복을 세어 보아라. 크신 복을 내가 알리라. 받은 복을 세어 보아라. 주의 크신 복을 내가 알리라. 세상 권세 너의 앞길 막을 때 주만 믿고 낙심하지 말아라. 천사들이 너를 모험하리니 염려 없이 앞만 보고 나가라. 받은 복을 세어 보아라. 크신 복을 내가 알리라. 받은 복을 세어 보아라. 주의 크신 복을 내가 알리라. 하나님, 우리가 받은 복 중에 가장 큰 복, 예수 그리스도를 통하여서 구원받고 하나님의 자녀 되게 하신 것을 감사합니다. 조건 없이 거저 주신 은혜와 사랑과 구원에 믿음을 드릴 때에 조건 없이 드리는 저희들이 되기를 간절히 원합니다. 이제는 하나님 앞에 다시금 그와 같은 조건 없는 믿음으로 살아 드리겠다고 결단하고 세상으로 가정으로 나아가는 이 자리에 머리 숙인 주의 백성들 10명 위에와 저들의 자녀들과 가정, 섬기는 일터, 학업, 직장, 사업의 현장 위 우리의 주인 되시고 우리의 목자 되신 예수님의 은혜와 독생자를 보내주신 아버지 하나님의 크고 놀라우신 사랑하심과 성령님의 위로, 인도, 교통, 역사하심 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.